This video we are going to study about how we can give the Schonflies notation for a point group. So in the last session we studied that a point group is represented by Schonflies notations, and we are also familiar with the different type of Schonflies notation like CNV, CNH, DNV, DNH, OH, DD, etc. So to which molecule we are giving this Schonflies notation, or how we can give the Schonflies notation for a particular point group. And this flow chart will help you to decide what is the point group or what is the Schonflies notation for a particular point group. So for that, first you are getting the molecule. You should know the symmetry shape of the molecule. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഷേപ്പ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിലെ എന്തൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്, ദെൻ ഏതെല്ലാം സിമെട്രി എലമെന്റ്സിന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദെൻ ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂള് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു മോളിക്യൂള് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ മോളിക്യൂൾ, ഫസ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ലീനിയർ ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടിയാൽ, സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു AB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോളിക്യൂൾ കിട്ടി. ആ മോളിക്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊരു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. Then if it is a linear molecule, the next step is, yes, if the molecule is linear, then you ask the question whether this molecule is having center of symmetry. Is there is a center of inversion? If there is center of inversion, so if there is center of inversion, if the answer of the question is yes, then the point group of the molecule is D infinity H. Otherwise, the molecule is linear but there is no center of symmetry, then the Schonflies notation for that particular point group is C infinity V. So that's about the linear molecule. Then suppose if the molecule is not linear, then there is no need to go to the left side, so you can go to the right side. So if the molecule is not linear, no. If the question is no, if the answer of the question is no, then you ask the next question. If the molecule has two or more C2 axis, not C2 axis, CN axis. If the molecule is having two or more CN axis and the value of N is greater than 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ ലീനിയർ ആണോ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലീനിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? മോളിക്യൂളിൽ മോർ ദാൻ 2 CN ആക്സിസുകൾ ഉണ്ടോ, അതായത് N-ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ, അതിൻ്റെ N വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2-നേക്കാൾ കൂടുതലാണോ? യെസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ C4 ആക്സിസോ C5 ആക്സിസോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് C6 ആക്സിസോ അങ്ങനെ N വാല്യൂ 2-നേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള മോർ ദാൻ 2 ആക്സിസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഹാവിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ. So if the molecule is having center of inversion, yes, if the answer of the question is yes, then you ask the question whether the molecule is having a C5 axis of rotation. If it is having C5, then the Schonflies rotation for that point group is IH. If there is center of inversion but there is no C5 axis, then it is represented by the Schonflies notation OH. The point group is OH. Then if the molecule is do not having center of symmetry but there is more than 2 CN axis of rotation with N value greater than 2, then we can represent it with the point group or Schonflies notation TD. Okay, so that is the case if the molecule is having 2 or more CN axis and the value of N is greater than 2. If the answer of such question is no, if the molecule is do not having 2 or more CN axis and the value of N is greater than 2, then you can come to the question whether the molecule is having a CN axis. അതായത് മോളിക്യൂളിൽ ഒരു CN ആക്സിസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഇപ്പൊ ആ CN ആക്സിസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ CN ആക്സിസ് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് എ സിഗ്മ പ്ലെയിൻ. ഒരു സിഗ്മ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടോ? അതായത് സിഗ്മ അപ്പോൾ സി എൻ ആക്സിസ് ഉണ്ടോ, ദെൻ സി എൻ ആക്സിസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിഗ്മ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അതായത് അപ്പൊ ആ മോളിക്യൂളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ലീനിയർ അല്ല, സി എൻ ആക്സിസ് എൻ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 അല്ല, സി എൻ ആക്സിസേ ഇല്ല, പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ആ കൂടി ഒരു സിഗ്മ പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ്, ഇഫ് ദ എന്താണ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് സിഗ്മ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് സി എസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ സി എസ് നൊട്ടേഷൻ. ദെൻ സിഗ്മ പ്ലെയിനും ഇല്ല, ഇഫ് ദ ആൻസർ ഈസ് നോ, സിഗ്മ പ്ലെയിനും ഇല്ല മോളിക്യൂൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് സെൻട്രോസിമെട്രി. സെൻട്രോസിമെട്രി ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിൽ ആ കൂടിയുള്ള ഒരു സിമെട്രി എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ ആണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ മോളിക്യൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് സി ഐ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ സെൻട്രോസിമെട്രിയും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? എന്താണ്? C1 ആയിരിക്കും അതിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് എനി സി എൻ ആക്സിസ്, അതായത് C2 ആക്സിസോ C3 ആക്സിസോ ഉണ്ടോന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അതായത് സെന്റർ ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളില് സി എൻ ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മോളിക്യൂളില് C2 ആക്സിസ് ഉണ്ടോ. ഇനി ആ C2 ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സി എൻ ആക്സിസ്. നമ്മുടെ എൻഫോൾഡ് ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണോ C2 ആക്സിസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ C2 ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ആൻസർ ഈസ് യെസ്, എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് എ സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ. സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടോ? ആ മോളിക്യൂളിൽ ഒരു സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, അതായത് യെസ്, സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് DNH എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ്. സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടോ? സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് DND എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസിന്റെ ആബ്സെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് DN. അപ്പൊ ആ കൂടിയ മോളിക്യൂളിലുള്ള സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് എന്താണ്? CN ആക്സിസ് ഉണ്ട്, CN ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് C2 ആക്സിസ് ഉണ്ട്, n നമ്പർ ഓഫ് C2 ആക്സിസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടത്. അതായത് CN ആക്സിസ് ഉണ്ടോ, CN ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് C2 ആക്സിസ് ഉണ്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് യെസ് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ DNH, DND, DN ഗ്രൂപ്പുകളാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. നോ എന്നൊരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ നോക്കി അവിടെ CN ആക്സിസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് C2 ആക്സിസുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം. എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് എ സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ. സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, യെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? CNH എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ ഇല്ല, നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ്. സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് CNV. സിഗ്മ വി പ്ലെയിനുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് എൻ S2 ആക്സിസ്. S2 ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് S2N. ഇനി S2 ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് CN. ദാറ്റ് മീൻ ആ മോളിക്യൂളിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? CN, അതായത് പ്രോപ്പർ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് അതിൽ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻ വിച്ച് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പറയുന്ന പ്രകാരം 1-2 മോളിക്യൂൾസ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളാണ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്തൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ലീനിയർ. ലീനിയർ ആണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഉടനെ നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഹാവിങ് എ CN ആക്സിസ് വേർ ദ n വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണോ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? E ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ വി 1 ഉണ്ട്, സിഗ്മ വി 2 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സിഗ്മ വി പ്ലെയിനുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം n വാല്യൂ 2-നേക്കാൾ മുകളിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇതിലില്ല. അപ്പൊ നോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് CN ആക്സിസ്.
സി എൻ ആക്സിസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ സി എൻ ആക്സിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ്, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ C2 ആക്സിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, C2 ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള C2 ആക്സിസുകൾ ഉണ്ടോ, അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള C2 ആക്സിസുകൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആകെ കൂടി ഒരൊറ്റ C2 ആക്സിസ് ഉള്ളൂ. ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് എ സിഗ്മ എച്ച് പ്ലെയിൻ. സിഗ്മ എച്ച് അല്ല, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ വി, അപ്പോൾ എൻ സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ ആണുള്ളത്. എൻ സിഗ്മ വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ CNV പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അത് പെടുക. അപ്പോൾ CNV എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് വോട്ട് C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണിത് പെടുക. ഓക്കെ, വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസ്. ദെൻ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു മോളിക്യൂൾ നോക്കാം, എന്താണ് മീഥെയ്ൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മീഥെയിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഥെയിൻ മോളിക്യൂള് എന്താണ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ ആണ് ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ എന്താണ് ലീനിയർ ആണോ, മോളിക്യൂള് ലീനിയർ ആണോ? അല്ല. ഉടനെ നമ്മൾ എന്താണ് 2 or more ഫോൾഡ് ആക്സിസ് ഉണ്ടോ, വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണ്, എൻ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണോ? യെസ് ആണ്, കാരണം ഇതിൽ C4 ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഹാവിങ് C4 ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, അതിൽ C4 തന്നെ 4 ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 or more CN ആക്സിസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് N ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ ആ പാർട്ടിലോട്ട് പോവാം. ദെൻ ആ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഹാവിങ് സെൻട്രോസിമെട്രി. ഇതിന് സെൻട്രോസിമെട്രി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോ എന്ന് പോയാൽ പിന്നെ ഏതാ ഗ്രൂപ്പ്? TD ഗ്രൂപ്പ്. ഏതാ ഗ്രൂപ്പ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ point group of methane? Methane is having the point group TD point group. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു മോളിക്യൂള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വേറൊരു മോളിക്യൂള് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, അമോണിയ. അമോണിയ എന്താണ് ഷേപ്പ്? അമോണിയയുടെ ഷേപ്പ് എന്താ? പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അമോണിയ മോളിക്യൂൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മോളിക്യൂൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയാൻ ആദ്യം എന്തറിയണം? അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയണം, ജിയോമെട്രി അറിയണം. ഏതൊക്കെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ അതിൽ പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. 3, അപ്പോൾ അത് ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അമോണിയ മോളിക്യൂളിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയ NH3 നമുക്കറിയാം പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ്. H. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത്? E ഉണ്ട്. ദെൻ നൈട്രജനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിമെട്രി ആക്സിസ് ഉണ്ട്, സോ C3 ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ്. 3 സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, സിഗ്മ V1, സിഗ്മ V2, അതായത് നൈട്രജനിൽ കൂടെയും ഹൈഡ്രജനിൽ കൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് സിഗ്മ V3 പ്ലെയിൻസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീനിയർ ആണോ? നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലീനിയർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 2 or more CN ആക്സിസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ആക്സിസ് ഉള്ളൂ, നൈട്രജനിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നു. ഉടനെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വെദർ ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഹാവിങ് എ CN ആക്സിസ്. യെസ്, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു CN ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഏതാണ്? C3 ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ C2 ആക്സിസ് ഉണ്ടോ, വിച്ച് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്? നോ. Then next question, whether the molecule is having a sigma H plane? No, it's having only sigma V planes. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിലാണ് വിടുക? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ CNV ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് ആസ് C3V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സിൻസ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് 3. So it involved in C3V point group. So this is the way you can find out what the point group of the molecule. Okay, so point group ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക using this flow chart. Then the next one, so this is the symbol chart which represent some of the point group of the molecule. So CHF ClBr ഇത് മീഥെയിൻ മോളിക്യൂളിലെ ഓരോ ഹൈഡ്രജനും മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വേറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് ഹാവിങ് ഓൺലി 1 സിമെട്രി എലമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി മാത്രമുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ആണ് സിമെട്രി എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണതാണ് C1 കേട്ടോ. അപ്പോൾ C1 പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തെന്ന് അർത്ഥം? ആ മോളിക്യൂളിന് ഒരൊറ്റ സിമെട്രി എലമെന്റ് ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐഡന്റിറ്റി.
ദെൻ C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇയും C2 ആക്സിസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയും C3 മാത്രം. എക്സാമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ CS എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? CS ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ. സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കും, സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. C2V നമ്മളിപ്പോൾ പലവട്ടം കണ്ടതാണ്. C3V, C∞V ഞാൻ പറഞ്ഞു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ വിത്തൗട്ട് സെൻട്രോസിമെട്രി. ദെൻ C2H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ എത്തീനൊക്കെ എത്തീൻ D2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ എത്തീനൊക്കെ എന്താണ് C2H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ D3H ദാറ്റ് ഈസ് BF3 BCl3 ഒക്കെ D3H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മോളിക്യൂൾ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ സിമെട്രി എലമെൻസുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മോളിക്യൂൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എന്താണ്, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചാർട്ട് മാത്രമാണ്. കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് അതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണ കുറച്ച് സിമെട്രി എലമെൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഷോസ് how the geometry is related to the point group. നമുക്കറിയാം എന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ സിമെട്രി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ സിമെട്രി എലമെന്റ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്? സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമുക്കൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് ഫുൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസിലി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം. അതായത് ലീനിയർ മോളിക്യൂള്, അതായത് നമ്മുടെ BAB അതായത് ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത? ദർ ഇസ് സെൻട്രോസിമെട്രി. അപ്പോൾ സെൻട്രോസിമെട്രി ഉള്ള ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ D∞H. സെൻട്രോസിമെട്രി ഇല്ലാത്ത ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ C∞V. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ HCl മോളിക്യൂൾ. പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ D∞H. ഇനി BAB അതായത് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് മോളിക്യൂൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ C2V പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. എക്സാമ്പിൾ അറിയാലോ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ. BAX അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ A സെന്ററിൽ വരുന്നു, ഇവിടെ B, ഇവിടെ X, ഇവിടെ ഏത് എന്നുള്ളത് CS മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ കാരണം? ഇവിടെ ആ കൂടി ഒരു സിഗ്മ വി പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? C2 റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല, ഒന്നും റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോണ പ്ലെയിനും ഇല്ല. ആ കൂടി A കോഡും B കോഡും X കൂടെ കടന്നു പോണ ഒരു പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് CS പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഏത് മോളിക്യൂളും വിച്ച് ഹാവിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോമെട്രി, എന്ത് ജോമെട്രി? ABX ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ CS പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക. അതുപോലെ AB3 പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ BCl3 മോളിക്യൂൾ. ഇപ്പോൾ AB3 പ്ലാനാർ സ്ട്രക്ചറുകളെല്ലാം D3H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. അതുപോലെ AB2X പ്ലാനാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ AB3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. അപ്പം അതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു B മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു X കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം എന്താണ്? AB2X കേട്ടോ. അപ്പം നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ? D3H ആയിരുന്നു, AB3 ആയിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ ഒരു B മാറിയിട്ട് X വന്നപ്പോൾ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു C2V. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബിയും നമ്മൾ മാറ്റി, രണ്ടാമത്തെ ബിയും മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ Y ആണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. Y ആണ്, അതായത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മോളിക്യൂളിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പേ മാറി CS പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിമെട്രി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല മെത്തേഡോ വേ ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം മോളിക്യൂൾ എന്താണ്, അതിന്റെ ജോമെട്രി അറിയാം, പിന്നെ ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ സിമെട്രി എലമെന്റ്സുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഏത് മോളിക്യൂൾ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സ്ട്രക്ചർ ഇന്ന പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂളുകൾക്ക് എല്ലാം D4H പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ XeF4, അതുപോലെ PtCl4 സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണോ? അതുപോലെ NiCl4 ഒക്കെ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ മോളിക്യൂളാണ്. NiCN4 ടൈംസ്. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സുകളാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ ആണോ? സ്ട്രക്ചർ എന്താ? D4H ആണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.